Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Ulu İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabının savaqtı ulantudabız. Ötken temamızda süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin urpağı tuuralı aytıp toktogон elek. Mına oşondan keyingi söylemden Kudayım buyursa bugünkü savaqtı başlayız. Kuday Taalam bardığımızga tuura düşünük, bekem iman, ıkhlas, insap, tawfiq bersin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza aşkala alal insanil mu'mini min daqaiqi ilmi tevhid fe innehu yenbaghi lehu en ya'taqida fil hali ma huve's savabu indallah ila en yecide aliman feyes'alehu anhu. ولا يسأه تأخير الطلب ولا يؤذر بالتوقف فيه ويكفر إن وقف. Adattagınday birinci sözme-söz qotorup alıp turup, andan keyin süйлömdүү çeşmelöөгө kirişeli. Egerde imanlı adamga akida, tawhid ilimindeki zarıl meselelerden biri, iman keltirүү mildet bolgon meselelerden biri түшүнүксүз bolsa, tez arada daroo Allah'ın canında emne tuğra olsa oşoğo işendim dep iman keltirүүsü farz bolot. Bir alımdı tağıp al masele tuğralı suraganga çeyin. Mına oşol alımdı izdep talap kılığını keçiktirүү mümkün emes. Eğer de keçiktire turgan bolsa, keçiktirse, anın üzülü kabul kılınbayt da, eğer oşol izdeőnü toktata turgan bolsa, alımdı izdep surap bilip alууну toktatsa, anda kapır bolot deydi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözündü iman keltirүү zarıl bolgon nerselerde, misalga ölgöndөн keyin kayra tirilүү, Allah Taalaga iman keltirүү, paygambarlarga iman keltirүү degen maselelerde eki anjı bolgon bir şek kümöngө batkan adamga emne kılgandыгын bayandagan. Al emne kılış gerek. Oşol şunday abalga kabılgan adam, misalga akiret barбы жок bu, Allah Taala'nın sıfatları, misal ilimi, ezelkibi, жаңыбы kандай, oşunday maselelerde ekanjı bolgon adamga Abu Hanife rahmetullahi aleyhi eki nerseni aytıp atat. Mına oşul eki kadamdı taştaş gerek. Birincisi, Allah Taala bul maselede emneni kağlagan bolsa, al çındık jana hakikat, men ağa oşol Allah'tın janında emne tuğra olsa oşoga ınandım, işendim dep daroo aytuusu gerek. Ekilendingizbi? En birinci emne kılışınız gereken Allah Taala bul maseleden emneni kağlagan. Oşol çın Allah Taala'nın janında emne tuğra olsa men ağa iman keltirdim, işendim dep aytışınız gerek. Ekincisi, daroo. Oşol zamatta bardık işleriňizdi toktatıp koyup, en birinci o çeretke emneni koyuyorsunuz, bir alımdı izleşiniz gerek. Bir alımdı barıp, oşol sizdin ekancı olup jatkan maseleniňizdi çeçip bere turgan dengeldegi bir alımdı taup, alım masele turalı suraşınız gerek. Egerde oşol nerseni atkarbasanız, alımdan barıp surabasanız, oşol ekancılığınız menen jüre berseňiz, jogorуда kıskası aytkan nerseni atkarbasanız, anda sizge dinsiz degen at ıygarılat. Sebebi şariatta, dinde iman keltirүү zarıl bolgon maselede eki anjı boluu, bul dinsizlik boluu eseptelet. Şektenүү, kümöngө batuu, eki anjı boluu dinde iman maselesinde ne olboyt? Kabul kılınbayt. 100% işenim gana kabul kılınat. Oşonduktan oşul eki kadamda taştaşыбыз gerek. Ve haberul mi'raci hakkun femen raddahu fehuve mubtadi'un dallun. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Miraç keçesi jönündө kelgen habar çın. Andıktan kim anı kabul kılbay, kaytargan bolsa al adaşkan bid'atçı bolot deydi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu süйлömdө Miraç keçesi jana andan tangan adamnın ökümü turalı bayandagan. Bol jerde eki nerseni bayandoo zarıl. Birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dene jana ruhu menen oygo abalda barganbı, je uktagан abalda barganbı, kanday bolgon? Bu masele turalı 3 pikir kelgen eken. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denesi jana ruhu menen oygo abalda bargan.
Екіншісі пайғамбар уктаган абалда барган. Үчүнчүсү рух менен болгон дейт. Мына ушул үч пикирдин арасында ортосунда биринчи пикир туура пикир. Анткени эгерде уйкуда же рух менен болгондо анда мушриктер таң калышпайт эди. Жана таңбайт эди. Себеби түштө, себеби уйкуда же рух менен көтөрүлүү алардын көз карашында дагы акылга сыя турган, мындай логикага туура келе турган, мантыйкы туура келе турган нерселерден болуп эсептелет. Ар бир адам андай болуусу мүмкүн дейт. Демек, алар таңып аткандыгынын себеби эмне болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рух жана денеси менен баргандыктан болгон. Андыктан эмне дейт экенбиз биз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнеси менен барыптыр? Руху денеси менен ойго абалда эмне кылган? Мейрач кечесине барган. Эми бул сүйлөмдөгү экинчи маселе Мейрач кечесинин чын экендигин танган адамдын өкүмү кандай болот? Бул маселеде да экиге бөлүп кароо керек дейт алымдарыбыз. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям Харам мечитинен Аксо мечитине баруусу аят менен такталган. Улуу Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 1-аятында мынтип айтат: Аузу биллахи минеш-шейтонир ражим. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsallazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah bir tünü özünün pendesin, özünün kulun ayat jana keremetlerin körsetүү üчүн Haram meçidinen biz aylanasın berekeli kılgan Aksa meçidine seyil kıldırganı Allah bardıq kemçiliklerden aru taza degen ayat. Andıktan kimde kim Peygamberimiz uşul ayat menen Mekke'den kayda bargandığı Yerusalim'e bargandığı taktalgandыкtan kim uşul bölügünü tağa turgan bolsa kapır bolot deydi. Dinden çıgat. Sebebi Kur'an'ın bir ayatını jokko çıgargan bolot. Ekinci Akso meçidinin kötörülүүsü, Meyrajga kötörülүүsü tangan adam adaşkan bid'atçı bolot deydi. Ankeni Peygambardın asmanga kötörülүүsü maşhur. Eң azında 3 kişi rivayet kılgan hadis menen emne olgon taktalgan. Al эми asmanga kötörülgöndögü janagı okuyalar al ahad hadisler menen bolgon. Ahad hadis degeni 3 kişiden az adam rivayet kılgan hadistir. Bizdin fiqh kitaplarımızdan Hulasatul Fatava attуу kitapte dagın uşuntip kelet. Kimde kim deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Masjidul Haram'dan Masjidul Aqsaga bargandığın tangsa dinden çıgat. Al эми andan al jaka kötörülgöndügün taң atılgan bolsa al bid'atçı bolup eseptelet deyt. Mu'tazile agımı Meyraç keçesin hakikat ekendigini emne kılat? Taŋat, kabul kılbayt. Sebebi akıllarına sıygan emes. Alar aytat bul mantık emes, logikaga jatpayt, oşonduktan mümkün emes deyt. Kuday bul agımның köz karашынан emne kılsın? Jalpı musulmandardı saktagan bolsun. وطلوع الشمس من مغربها حق وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Kündün batıştan çıgıusu, Dajjal menen Ya'juj Ma'juj'dun çıgıusu, İsa'nın asmandan düşүүsü jana başka tuğra hadislerde kelgen kıyamattın belgileri çın. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bul süylömdü kıyamat gününün belgilerin bayandagan. Alar tömenküler. Birincisi künnün batıştan çıgıusu. Süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari menen İmam Müslim rivayet kılgan hadiste mintip aytkan. La taqumu saatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Gün batıştan çıkmayınca kıyamat bolboyt degen. Başka bir hadiste Müslim'in rivayetinde kelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip aytkan. İnna awwalal ayati khurujan tulu'i şamsi min maghribiha. Kıyamatın belgilerinin en algaçkısı, en birinci çıga turganı. Belgisi emneken kündün batıştan çıgıusu deydi. Ekinci alamatlardan Dajjal'dın çıgıusu. Dajjal'dın leksikalık manisi ötö kalp jalgan süylөөчү deydi. Aябай көп жалган сүйлөгөн киши болот деген. Кишини Dajjal деп коёт. Негизинде Dajjal жөөт болот. Чыгыштан чыгат. Адамдардын ортосунда иши жүрүшкөнгө чейин жакшы иштерге чакырмыш болот. İşi жүрүшкөндөн кийин Кудаймын деп баштайт.
Аны ээрчигендердин көпчүлүгү жөөттөр болот. Мусулмандар ээрчибейт, көбүнчө жөөттөр ээрчип кетет. Дажжал бир көздүү болот. Сол көзү өтө хуник жана чоң болот экен да. Оң көзү түйүнөн жок дейт. Кала берсе оң көзүнүн изи дагы жок дейт. Мына ушул себептен аны Масихи Даджал деп аталган. Анткени Масих деген сөз бул омоним сөз. Омоним сөздөрдөн болуп бир канча маанини туюнтат. Мисалга май шуалган, тер, дос, күмүштүн бир бөлүгү, бир көздүү, сулуу, сулуу жүздүү, сүрөтү өчүрүлгөн жана көп сапарда жүргөн деген маанилерди туюнтат Даджал деген сөз. Ошол эле учурда Иса алейхиссаламды дагы Масих деп коюшат. Кээ бирлер шуну экөөнү ажырата албай калат да. Даджал Масих, Иса Масих бул не экөөнү бирдей эле сыпат десек, бирок бул бирдей жазылган менен экөө эки башка. Исаны Масих дегенинин себеби ал динди жеткирүү үчүн жер бетинде көп кыдыргандыктан, жанагы жана айтпадыкпы, сапарда көп жүргөн адамды дагы не деп коет? Масих деп коет. Ал эми Иса немени, ал эми Даджал алейхилананы бир көзү жок болгондуктан аны эмне деп койду? Масих деп коюшту. Даджал уулдуу болбойт. Бүт дүйнөнү кыдырып чыгат. Тек гана Мекке менен Мадинага кире албайт. Анын пешенесинде ар бир мусулман окуй ала турган деңгээлде эмне деп жазылган? Капыр деп жазылган. Анас бин Малик радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мынтип айткан: "Ма мин набийин илля ва кад анзара умматаху ал-а'вара ал-каззаб, ала иннаху а'вар ва инна раббакум лайса би а'вар ва мактубун байна ядайхи каф фа ра." Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: ар бир пайгамбар өзүнүн үммөтүн бир көздүү жалганчынын чыгуусунан эскерткен. Билип койгула, албетте ал бир көздүү, силердин улуу, кадырлуу, урматтуу эгеңер бир көздүү эмес. Анын жанагы Даджалдын чекесинде капыр деп жазылган дейт. Бул хадисти Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылат. Урматтуу окуучулар, Даджалдын чыгуусу тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир-эки сөздөрүн айта кетели. Укба радыйаллаху анху Хузайфага айтты: "Пайгамбардан Даджал тууралуу эмне уккандыгыңды айтып бер" дегенде Хузайфа радыйаллаху таала анху айтты: "Инна ма'ад Даджали иза хаража ма'ан ва наран. Фа амма аллади яра ан-насу аннаха нар, фа ма'ун баридун. Ва амма аллади яра ан-насу аннаху ма'ун баридун фанарун тухрак, фаман адрака минкум фальяка филлази яра аннаха нарун фа иннаху азбун баридун." Албетте дейт, Даджал чыккан кезде аны менен бирге суу жана от болот. Адамдар суу деп көргөн нерселери күйгүзүүчү от болот. Ал эми от деп көргөн нерселери муздак, жагымдуу суу болот дейт. Демек, силердин араңардан ким ошол доорго жетсе, өзүнү от деп көргөн нерсени таштасын дейт. Отту тандасын дейт. Себеби ал жагымдуу суу дейт. Бул хадисти Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башка бир хадисте мынтип келет: "Албетте Даджал дейт, түйдөктөшкөн тармал чачтуу дейт. Көзү өтө хуник жана тосток дейт көзү. Аябай хуник тосток, эр жеткен жигит дейт. Эгер аны бирөөгө окшото турган болсом, Абдул Уза бин Катанга окшотом дейт. Демек, силердин араңардан ким ага жолукса, Кахф сүрөсүнүн алгачкы аяттарын, 10 аятын окусун дейт. Албетте, ал Шам, азыркы учурда Сирия деп коебуз, Сирия менен Ирактын ортосундагы бир жолдон чыгат. Ал оң жана сол жакка каерге барса бузукулук кылат дейт. О имандуулар, пайгамбар сөзүн андан урантып айтып атат: "О имандуулар, акыйкат жолдо бекем болгула" деп пайгамбар айтты дейт. Биз сахабалар пайгамбарга кайрылып айттык дейт: "О Аллахнын элчиси, Даджал жер бетинде канча убакытка калат?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берди дейт: 40 күн калат. Анын бир күнү бир жылдай болот. Дагы бир күнү бир аптадай болот. Калган күндөрдү силердин күнүңөрдөй болот дейт. Биз айттык дейт, кайра сахабалар сурайт. Биз айттык: "О Аллахнын элчиси, бир жылдай болгон бир күнүндө бир күндүк намаз окуубуз бизге жетиштүү болобу?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жок.
Al kündün ubaqtın saqtagıla. Başkaça aytkanda ar bir 24 saatta 5 vakit namaz emne kıgıla, okugula. Biz ayttık deydi kalla, kayra sahabalar aytadi. Biz ayttık o Allah'ın elçisi. Anın cerbetindeki jürüydögi ıldamdığı kandayça bolat degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Каттуу шамал тараткан жамгырдын ылдамдыгы сыяктуу болот. Мына каттуу шамал болгон кезде билесиздер жамгырды эки жака кантип кайсы ылдамдыкта чачат. Ошондой болот дейт. Демек Дажжал дейт бир коомго келип аларды даават кылат. Алар ага ыйман келтиришип дейт буйруктарын аткарышат. Анда ушунчалык күчтүү кудурети бар болгондуктан Аллах Таалага истидраж кылып берген да. Ушундай күч кудурат болгондуктан асманга буйрук кылса дейт жамгыр жаадырат. Жерге буйрук кылса дейт жерден өсүмдүктөр өстүрөт дейт. Андан кийин күчкө толгон бир жигитти чакырат дейт. Ал чакырыгын кабыл кылып алганда аны кылыч менен не кылат? Уруп экиге бөлөт дейт. Мишенге тийген жанагы жебе сыяктуу дейт, аябай тез экиге бөлүп салат. Андан кийин аны кайра мурунку абалына кайтырып, кайра даават кылат дейт. Ал дааватын кабыл кылат. Ошондо Дажжалдын жүзү кубангандыктан жаркырап күлөт. Мына ушундай болуп турган кезде Аллах Таала эмне дейт? Мариям улу Масихти жөнөтөт дейт. Иса алейхиссалам чыгыш Дамаскадагы Ак мунаранын жанына эки сары кийим кийген жана эки алаканын эки периштенин канатына койгон абалда түшөт дейт. Качан башын ылдыйлатса андан суу тамат. Башын көтөргөн кезде андан берметтин дандары сыяктуу дейт суу не болуп турат, агып турат дейт. Тактап айтканда жаны мончодон чыккан сыяктуу таптаза абалда Иса алейхиссалам түшөт дейт. Андан кийин Иса алейхиссалам Дажжалдын артынан түшүп Лутта деген Сириядагы бир тоонун аты экен, же болбосо Байтул Мукаддаста бир айылдын аты экен, Лутта деген жер. Мына ошонун жанында барып Иса алейхиссалам Дажжалды өлтүрөт дейт. Бул хадис Муслим менен Тирмизинин риваятында келген. Андан кийинки аламаттардын бири бул Яажуж Маажуждун чыгуулары дейт. Нух алейхиссаламда 4 уулу болгон. Алардын биринин аты Канаан болгон. Ал капыр болуп сууга чөккөн. Экинчиси уулунун аты Яфис болгон. Ал Яажуж менен Маажуждун атасы дейт. Яажуж Маажуж ошол Яфистин балдарынан болот экен. Үчүнчү уулунун аты Хам болгон. Bunun уулу жанагы негроидтердин атасы болуп эсептелет. Төртүнчү уулу аты Сам болгон. Бул уулу арабтардын, румдуктардын, европейттердин неси болот дейт, атасы болот дейт. Демек, Яажуж менен Маажуждан максат бир чоң уруу. Алар кокустан пайда болуп, жер бетинде бузукулук кылат дейт. Бул маселенин чындыгы тууралуу Кур'ан жана хадистен далил келтире турган болсок, Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде Анбия сүрөсүнүн 96-97 аяттарында мынтип айткан. Аузу биллахи минеш-шейтанир ражим. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Ya'juj менен Ma'juj бошотулган кезде алар ары бир дөбөдөн өтүшөт дейт. Мына ошол убакта Алланын хак убадасы, тактап айтканда кыямат күнү жакындайт. Капысынан капырлардын көздөрү корккондуктан алайып калып, о куруп калалык, биз мындан гаплетте жана залым экенбиз деген сөздү айтышат дейт. Башка аятта Аллах субханаху ва тааля мынтип айткан. Кахф сүрөсүнүн 94-аятында. Qalу ya zal qarnayn inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil arz. Алар айтышат, о Зулкарнайн, албетте Яажуж менен Маажуж жер бетинде не кылат, бузукулук кылышат деген. Эми пайгамбарыбыздын хадисинен келтире турган болсок, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Имам Муслим риваят кылган хадисте мынтип келген. Истайқалда мин наумихи ва хува якул ла илаха иллаллаху вайлу лил араб мин шаррин кад иқтараба. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأخذ سفيان بيده أشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уйкусунан мынтип айткан абалда турду дейт, ойгонду. Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Чындап жакындаган жамандыктан арабтарга азап болсун. Бүгүн Яажуж жана Маажуж тосмодон бошотулду деп бул сыяктуу деп хадисти риваят кылган киши колу менен 10 деген санды көрсөттү. Мындан максат ошол көрсөткөндөн максат
жамандықтың келүүсүнө аз уақыт қалғандығыны билдирмекчи. Мен айттым дейт. O Allah'ın elçisi, биздин арабызда солих, таква адамдар бар болсо да, биз жок болобузбу, азапка кабылабызбы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ооба, эгер бузукулук көбөйсө" деди. Урматтуу окуучулар, бул маселеде иман келтирүү биздин мойнубузга милдет. Ушул маселелерге. Бирок анткени бул неме болот? Кур'ан, хадис менен келген. Бирок биз алардын сыпатын, кандайлыгын билүүгө жана аны изилдөөгө жооптуу эмеспиз. Ошондуктан булардын сыпаттары тууралуу бул жерде изилдеп бир нерселерди айтуудун кажети дагы жок. Биз негизигине ишенсек болду. Ушундай Яжуж менен Мажуж бар экен, болду. Ошого ишенишибиз керек. Андан кийинки аламаттардын бири Иса алейхиссаламдын түшүүсү дейт. Жана жокоруда айткан. Иса алейхиссалам асмандан түшүүсүнө ишенүү ар бир адамга милдет. Анткени бул тууралуу аят жана хадис келген. Ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Субханаху ва Таала Зухруф сүрөсүнүн 61 аятында мынтип айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтонир ражим. Ва иннаху ла-илму лис-саати фала тамтарунна биха ваттабиуна хаза сиратун мустaqim." Чындыгында Иса кыяматтын белгиси. Эч качан ал кыямат тууралуу шектенбей мени ээрчигиле дейт. Зухруф сүрөсүндө. Башка сүрөдө Ниса сүрөсүнүн 159 аятында Аллах Таала айтат: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Kitap elinin ar biri İsa aleyhisselam ölüydün murun ağa iman keltirişet. Kıyamat günü alarga karşı köbü bolot deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağın özünün ıyık hadisinde mintip aytkan. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Vellezî nefsi biyedihi la yuşikanna en yanzila fikum İbn Meryem sallallahu aleyhi ve sellem hakaman muqsitan feyaksuru saliba ve yaqtulul khinzira ve yaza'ul cizyata ve yufizul malu hatta la yakbaluhu ahadun ve hatta takuna secdetul vahidetu hayran mined dunya ve ma fiha." Menin canım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, menin canım anın ixtiyarında bolgon Allah'a ant. Жақында Мариям улу Иса силерге адилеттүү аким болуп түшөт. Ал крести сындырат, жок кылат, чочкону өлтүрөт, башкача айтканда этин жешти арам кылат, согушту жоёт, байлык болуп көрбөгөндөй көп болот дейт. Кала берсе эч ким байлыкты каалабайт. Жана бир сажда кылуу дүйнө жана дүйнөдөгү нерселерден артык болот дейт. Андан кийин Абу Хурайра радыйаллаху анху: "Эгер кааласаңар бул аятты окугула" деп айтты, мынтип айтты: Kitap elinin ar biri al ölüydün murun ağa iman keltirişet. Kıyamat günü İsa alarga karşı köve bolat deydi. Bu hadisти İmam Muslim rivayet kılgan. Kıyamattın hurmatlı okusa başka dağın alamatları var. Misalıga Dabatul Arz degen canıvar bolat. Dabatul Arz dep koyot. Bul canıvar öte uzun jana öte töz ıldamlıkta jüröt. Anın 4 kolu butu bolat. Jana 2 kanatı var deydi. Yemeninden çıgat kenda. Uzun bolgonduktan жерден çıkkıça 3 gün ötüp ketet. Şunday skarasını oynarsa mahluk birok 3 gün sozulup çıgat deydi. Birok jogoruda aytkanыбыздай bul meselelerge biz iman keltirүүгө жооптуубуз. Anın sıfatın bilүү bizge emnemez, mildet emes. Andıktan al tuuralı izilde beşimiz gerek bul kanday eken dep. Allah Taala bul tuuralı mintip aytkan. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسُ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Biz alarga jazalay turgan mezgil jetkende jer astынан bir janıvar çıgarabız. Al alarga bizdin ayatlarımızga işenbegen adamlar jönünde aytıp beret dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu ayttı: "İnne awwalal ayati khurujan tulu'uş şamsi min magribiha ve khurucud dabati alan nasi duhan ve ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala isriha qariban." Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis jattadım deydi. Abdullah ibn kim aytat? Amr aytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis jattadım. Аны азырга чейин унуткан эмесмин дейт. Men Allah'ın elçisinin mintip ayтканын уктум дейт. Kıyamattın en alga çıga turgan belgilerinin biri kündün batıştan çıgısı deydi. Ekincisi tаңda dabanın, janagı janıvardın çıgısı deydi. Bul ökөөнүн kimisi aldın bolsa, ekincisi anın artıdan bolat deydi. Bul hadisти Muslim rivayet kılgan. Huzayfa bin Usayd radıyallahu anhu mintip aytkan. İttala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem aleyna ve nahnu natazakar. Faqala ma tazakarun? Qalu nazkuru
ساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Huzayfa bin Usayd aytdı. Biz biri-birimiz menen süйлöşüp жаткан кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келди дейт. Кирип келип айтты. Эмне тууралуу сүйлөшүп жатасыңар? Дегенде биз айттык, акырет тууралуу деп жооп бердик дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтты. Кыяматтан мурун 10 белгини көрбөгүчөңөр кыямат болбойт. Алар төмөнкүлөр деп түтүндү айтты. Түтүн болот. Дажжал, дабба, жанагы жаныбар. Күннүн батыштан чыгуусу, İsa'nын түшүүсү, Яжуж менен Мажуж, анан 3 жер жутуу болот дейт. Бири чыгышта, бири батышта, бири Араб аралында. Акыркы белги Йеменде пайда болот. Адамдарды бир жерге не болот? Чогултуучу ал дейт, жанагы адамдарды бир жерге чогултуучу от болот. Бул хадисти Муслим, Тирмизи, Ибн Мажа дагы эмне кылган? Риваят кылган. Vallahu yahdi men yashau ila siratin mustaqim. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Allah Taala kaalaganin to'g'ri yo'lga tushiradi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu sözünde mintip aytkan şekilde deydi. Men жеткирүүгө gana mildettүү болгондуктан to'g'ri işenimdi silerge bayanda berdim. Hidayat Allah tarafından dedi. Hormatly okuçular, mına uşul jerde bizdin mazhab başçыбыздын Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar аттуу китеби бүттү. Құдай Таалам бардығымызға ушул китепте жазылгандай бекем туура иман берсин. Ушуларды башкаларга жеткирүүгө дагы мүмкүнчүлүк берсин. Ушул ишке бизге жардам берип аткан, ушуну мындай тартып элге таратууга жардам берип аткан Айдар шейхибиздин дагы Құдай Таалам өмүрүнө береке, иштерине ийгилик берсин. Кыямат күнүндө бардығымызды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында кошуна болууга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.